बोरिस जॉनसन होए कि मोदी होए कि कल नूं कोई होर निकल आए, कोई दुनिया की ताकत दरियाए जमुना तो वाघा तक इंडिपेंडेंट सॉवरन नेशन खालिस्तान की लिबरेशन नूं रोक नहीं सकती। उही मोदी जिहड़ा मुल्क नूं वेच रहा है, जो अंबानी अडानी पतंजलि हुण भावें कही जाओ जी विजय मलाया नीरव मोदी इहदे बारे क्या है कि जी इन्हां नूं वापस भेजो, ये तो भजाए उन्हां दे होए ने, वापस किहने लैणे ने ते की इन्हां तो करवाउणा है। PM मोदी फॉर अर्ली एक्सट्राडिशन ऑफ विजय मलाया नीरव मोदी कर्ब्स ऑन खालिस्तानीज कि UK दे विच खालिस्तानियां नूं नत्थ पाओ। Prime Minister Modi pressed his UK counterpart Boris Johnson for quick action on economic offenders and Khalistani activists। हुण दहशतगर्द नहीं, खालिस्तानी एक्टिविज्म नूं भी जिहड़ा है विद इन UK जो काम प्रीति पटेल ने कीता इत्थे थिंक टैंक जाके। Johnson was also very sensitive to Indian concerns with regards to Khalistani activists and he said he would have a close look at that. There is zero tolerance for such issues, assured Johnson, said the Foreign Secretary। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲॉर्ड 'ਚ ਮਤਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ। दर्शकों ब्रेक बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स प्रोग्राम नूं होर अगे वधाने अज दे दूसरे अहम इशू दे नाल उस विच आपां गलबात करन जा रहे हां कि UK दे प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने अपने भारत दे दौरे दौरान एक तरह नाल नाजी तरदी जिहड़ी मोदी हुकूमत ते प्रवानगी दी मोहर लाई। UK विच खालिस्तानियां दीयां जिहड़ियां एक्टिविटीज़ नूं रोकण दा भी भरोसा दिता गया। दोवां दे बयानां तों इवें लगा जिवें बोरिस जॉनसन ते मोदी जुड़वां भरा होण। सो इस बारे आपां गलबात करन जा रहे हां। सो असीं चाहांगे कि तुसां इसी तरह जुड़े रहना, देखण सुन लिया लिखण लई तुहाडा सब दा बहुत बहुत शुक्रिया जी। राज साहब की कहना चाहोगे? देखो वैसे तो जदों ब्रिटन वाल देखते हैं असीं तो एकदम ज़हन दे विच नैपोलीਅਨ बोनापार्ट जिहड़ा फ्रेंच हीरो सी जां है उस ते लफज आंदे ने, वो कहंदा भी इट्स कंट्री ऑफ शॉपकीपर्स, दुकानदारां दा मुल्क। और इहदे च कोई शक नहीं है कि असीं तां इन्हां दा फस्ट हैंड टेस्ट सिख राज दे नाल इन्हां दा 1809 दी अमृतसर दी ट्रीटी और किवें फिर इन्हां ने लोमड़ चालां चल के उसे ही लाहौर दरबार दे अंदर जदों महाराजा रणजीत सिंह इस दुनिया तो चले जांदे ने किवें फ्रैक्टिसाइडल टेंडेंसीज खड़ियां कीतियां, किवें डोगरियां नूं अपनी पेरोल ते पाया और किवें 10 साल दे बच्चे दलीप सिंह नूं जलावतन करके उसका तख्तो ताज खो के उस तो पहलां ही भैरोवाल दी टीटी 1844 दे थल्ले गार्डियन बने हुए सी और इन्हां गार्डियंस ने रक्षक किवें पक्षक बने। ये एक इतिहास का चैप्टर है और किवें इन्हां ने फिर कैलसली ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ अंदाज दलीप सिंह महाराणी जिंदा उन्हां नूं डील कीता, ट्रीट कीता और इन्हां दा ओवरऑल 200 साल का भारत विच राज और खास तौर पर पंजाब 98 साल किवें इन्हां ने किस किस्म दियां नफरतां दा अपने डिवाइड एंड रूल जिन्हों कहा जाता है और उसका इस्तेमाल किया और किवें जदों कि इन्हां ने फैसला कर लिया सब कॉन्टीनेंट छड्डना 1948 सितंबर महीने च इन्हां ने छड्डना सी, पर किवें काली दे विच बिना कोई इस गल दा कि पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर होए जे अज असीं दोवें पासे भारत और पाकिस्तान दे विच मिलियंस ऑफ किलिंग्स की गल करते हैं 47 के दौर च और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी लॉस, उहदे लई जे कोई जिम्मेवार है वाहद तौर दे उत्ते, बाकी तो छोटे एक्टर ने वो ब्रिटिशर्स ने क्योंकि उन्होंने और एक भी जिहड़ा गोरा फौजी ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਵਲੀਅਨ ਇਸ 47 ਦੌਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਐਂਡ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੀ ਬਿਗਨਿੰਗ ਦੀ ਹੈ। ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਿਵੇਂ UK ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ इंदिरा गांधी दे नाल रल के की रोल अदा किया, किवें उन्हां दी इंटैलीजेंस वालियां ने जाके रेकी की साथ दिता और किवें जिहड़े
ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਡੀਕਲਾਸੀਫਾਈ ਹੋਏ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਰੇਟ ਜਗੁਆਰ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਤਾਂ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਇਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਦਬਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਸੇ ਨੈਕਸਟ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣਗੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਝੂਠਾ ਜਿਹਾ ਫਰੋਡੀਆ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਯੂਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਲ ਅਰਾਊਂਡ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਿਜਟ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਝੂਠ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਗੇਟ ਕਿ ਕਿਹਦਾ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਹੁਣੇ ਮਾਫੀ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰਾ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਨਐਥੀਕਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਾਡ, ਤੀਜਾ ਚੌਥਾ ਵਿਆਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਕੈਥੋਲਿਕ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮੋਰਲ। ਔਰ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਮੋਰਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਲਿਆ ਕੇ ਬਿਠਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਸੁਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਹਦਾ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇਗਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ ਸੁਨਕ ਰਿਸ਼ੀ ਕੋਲ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੀ ਇਨਫੋਸਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਪੇ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੇ ਕਰ। ਸੋ ਮਤਲਬ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਫਰਾਡੀਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਇੱਕ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਬਿਆਨਿਆ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਹੈ, RSS ਦੀ ਧੀ, ਮੋਦੀ ਦੀ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਗੁਜਰਾਤਣ। ਇਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਪੂਰਾ ਸਿਖਰ ਤੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ 26 ਜਨਵਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 'ਚ ਗੈਸਟ ਆਫ ਆਨਰ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਬਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਨ ਯੂਕੇ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਰਪਟ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਝੂਠਾ, ਸਿਰੇ ਦਾ ਇਮੋਰਲ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੀ ਇਸ ਦਾ। ਤੇ ਯਾਰੀ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਨੇ। ਉਹੀ ਮੋਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਬਾਨੀ, ਅਡਾਨੀ, ਪਤੰਜਲੀ, ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕਹੀ ਜਾਓ ਜੀ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਭਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵਾਪਸ ਕਿਹਨੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੋਦੀ ਔਰ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਲੋ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਨੌਟੰਕੀ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਤੇ ਜੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ, ਔਰ ਈਵਨ ਤਨਖਾਹੀਆ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਸੈਲਰੀਡ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਦਾਦ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਕਿਰਤ ਕਾਣਾ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਨਫ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕੀ ਨੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ, 3 ਵਾਰੀ ਮੱਥਾ ਰਗੜਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮਦਰਦ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਜੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਐਂਬਿਟ ਹੈ UN ਚਾਰਟਰ ਦੇ। ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਯੂਕੇ 'ਚ ਹੋਏ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਏ, ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੂਰ ਵਰਗਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ PM ਮੋਦੀ ਫॉर अर्ਲੀ ਐਕਸਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਆਫ ਵਿਜੇ ਮਲਾਇਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਕਰਬਸ ਔਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਜ਼, ਕਿ ਇਹ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰੈਸਡ ਹਿਜ਼ UK ਕਾਊਂਟਰਪਾਰਟ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਫॉर ਕੁਇਕ ਐਕਸ਼ਨ ਔਨ ਇਕਨੋਮਿਕ offenders ਐਂਡ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਸਟ। ਹੁਣ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨਹੀਂ, ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ
ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਦਨ ਯੂਕੇ ਜੋ ਕੰਮ ਪ੍ਰੀਤੀ ਪਟੇਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ 'ਚ ਆ ਕੇ, ਉਸੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ said Foreign Secretary Harshvardhan Shringla after delegation level talks between the two leaders. ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ Johnson was also very sensitive to Indian concerns with regards to Khalistani activists, and he said he would have a close look at that. There is zero tolerance for such issues, assured Johnson, said the Foreign Secretary. ਹੁਣ Foreign Secretary ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰਬ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਯੂਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਵਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਗਨਾ ਕਾਰਟਾ ਜੀ ਅਸੀਂ 12ਵੀਂ 13ਵੀਂ ਸਦੀ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੈ ਜੋ ਹੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ UN ਚਾਰਟਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨਸ 'ਚ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹਾਊਸ ਆਫ ਲਾਰਡ 'ਚ ਮਤਾ ਕਰਾਓ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਇਲੀਗਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮਤ ਆਪ ਕੱਢਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲੀਗਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਿਵੇਂ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਗਿਆ? ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੱਕ ਥਰਡ ਰੇਟ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਨਿਰਾਦ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੰਗਾਲੀ ਆਥਰ UK 'ਚ ਹੀ ਰਿਹਾ, 99 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਐਵਰੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਜ਼ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕਰਪਟ ਐਂਡ ਦ ਜੀਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਰਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਉਸ ਜੈਨੇਟਿਕਲੀ ਕਰਪਟ ਮੁਲਕ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੋਤਾ ਹੈ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦਾ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਉਹ UK ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕ ਹੈ ਵੈਲ ਵਿਦਨ ਦਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਦਾ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ ਨਿਕਲਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਜੁੜਵਾਂ ਭਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰ ਲਏ, ਡਿਫੈਂਸ ਡੀਲ ਕਰ ਲਈ, ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਢਿਮਕਾ ਕਰ ਲਿਆ। India UK plan new initiatives in civil nuclear energy, defense co-production, free trade deal expected by October end. ਉਹੀ country of shopkeepers, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੁਕਰਾਤ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਲੇਟੋ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਰਿਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਵਰ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਕਿੰਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਐਂਡ 'ਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਖਲਾਕ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਖਲਾਕ ਦਾ ਵੀ ਵਪਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਜੁੜਵੇਂ, ਉਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਮੋਦੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਕਰਪਟ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੋਦੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਤੀਜੇ ਮਲਾਏ ਦੌੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਦੌੜਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੌਲਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟੀ ਹੋਈ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀ ਆਫ ਸ਼ਾਪਕੀਪਰਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਦ ਇਖਲਾਕ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ। ਔਰ ਜੇ ਕਦੇ ਇਹਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਤੇ ਤੁਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪਿਛਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾਣਗੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਰਪਟ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹ ਬੋਰਿਸ ਜੌਨਸਨ ਹੋਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਹੋਏ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਰਿਆਏ ਜਮਨਾ ਤੋਂ ਵਾਘਾ ਤੱਕ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਸੋਵਰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, UN ਚਾਰਟਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਫਸਟ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਜਿਸ ਅਮਰੀਕਨ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੁੱਢਲੇ ਹੱਕ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੋਂ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਸਮਝ ਲੈਣ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ UK ਦੀਆਂ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਡੀਲ ਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਵਾਥ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਊਅਰਸ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।